হ্যালো এভরিওয়ান। সো আজকে আমরা কিছু সিলেক্টেড পিওয়াইকিউ দিয়ে তৈরি একটা কোশ্চেন পেপার করছি। তো এটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টারের উপরে। তো সবসময়তে আমরা যে প্রতিটা পিওয়াইকিউ করবো দ্যাট ইজ নট কারেক্ট বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই শুড ডু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পিওয়াইকিউস. So I have tried to select some PYQs from the first portion of atomic structure so that we can practice a bit based on a question paper. This is a complete question paper. You will get 25 questions as JEE mains. So you will also get to know how to solve a question paper one by one. Okay? So directly moving into question number one. Question number one says that according to Bohr's model of hydrogen atom, which of the following statement is incorrect? So first of all, let us study the statement. Radius of sixth orbit is 3 times larger than the fourth orbit. So here there is no mention of any other atom. So there is only hydrogen atom. So we know that radius or the size of the atom is directly proportional to n square. So let us first check this one. We have to find out the incorrect one. So here it should be R6 by R4. It is directly proportional. So it should be 6 square by 4 square. That is 36 by 16. So this should be 9 by 4, which will be 2.25 times. And here it is given 3 times larger than fourth orbit. So I can easily say that the first option is incorrect and here it is asked incorrect. So done. Okay. Everybody understood this one. This is how you will solve problems, by doing it, not by seeing it. Okay. Next question. Which of the following postulates of Bohr's model of hydrogen atom, Bohr's model of hydrogen atom, which is not in agreement with the quantum mechanical model of atom? So here also we are going to see each and every point first. We have to find out which is not in agreement with Bohr's model. So these are the keywords. Sorry, which postulate of Bohr's model is not in agreement with the quantum mechanical model? That means the postulate will be correct with respect to Bohr's model but not correct with respect to quantum mechanical model. Now we'll jump into the option. First we have to read the question very clearly. When the electron makes a transition from higher energy state to lower energy state, it emits a photon of light. This is correct. This is correct as per Bohr's model and also quantum mechanical model. This is true. This is an experimental fact out of the photoelectric effect. Now, an atom can take only distinct energies E1, E2, E3. This allowed states are called stationary states of atom. Okay, this is as true as per Bohr's model. As per quantum mechanical model also this is true, but however in quantum mechanical model we don't study this separately. So there may be a confusion that whether B is correct or not. Okay, we'll keep this in a question mark state. I am talking from student perspective when they are giving examination. Next, electron in hydrogen atom stationary state moves in a circle around the nucleus. Now this circular orbit was already discarded by Sommerfeld model, which is before the Bohr model. We know there are elliptical orbits. So definitely this is not correct as per quantum mechanical model. This is true as per Bohr's model. I need not see anything else. This is done. Okay, done. Everyone understood this one? Next question. Question number 3. Radius of the first excited state of helium ion. Helium ion first excited state. তার radius বার করতে হবে. So again I am going to use the formula R directly proportional to n square by z square. আমি কেন z square নিচ্ছি? Why I am taking z square? Because here it is said helium. It is not only about hydrogen. You have to go for helium. Okay. A naught. A naught is for hydrogen. Okay, fine. So R helium by R hydrogen should be like
n helium square by z helium square, right? Sorry, it is z, only z. Okay, done. Now what happens? Now I'll write for hydrogen also, that is ZH by NH square. So we know this will, anyway this is going to be 1. So R helium is equal to NH square by ZH into A naught, because hydrogen atom radius is given, stationary state radius. So now it is 4 by helium is 2, right? This is 2 square because it is set first excited state. First excited state means n is equal to 2 for helium ion. Okay, A naught. So it should be 2 A naught. Clear? Acha. With this question, we can also understand one thing, that is, if anytime any other ion's radius is asked, you can write this like this: n square by z A naught. A naught is for hydrogen. This is also a very important formula. Any other ion, I'm not talking about helium plus, you can have like lithium 2 plus and all. You can use this formula. এই ফর্মুলাটা তুমি ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে? ক্লিয়ার সবার কাছে এত অবধি? So we'll move on to the next problem now. Okay, heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength 900 nanometer. Fine. Which spectral line of hydrogen atom is suitable for this? So here there are a lot of options, so I have to check all the options, otherwise I cannot find this out. So I know 1 by lambda is equal to Rydberg's constant. It is for hydrogen atom, so I don't need any z over here. 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So Rydberg's constant is very simplified over here, 10 to the power 5 centimeter to the power minus 1. So it will be easy for me. So I am going to convert this into meter to the power minus 1. So this will be like 10 to the power 7. So 10 to the power 7. And 1 by 1 I have to calculate for each and every one of this series. Okay. So I'll do, first one is Lyman. So for Lyman, here the n1 is 1 minus in 1 by infinity is 0. So lambda is equal to 10 to the power minus 7 meter, which is not 900 nanometer. I know that. Okay. So this will not be the answer. Next I'll go for Balmer. So here this is infinity. So infinity I'm not going to take anyways. So 1 by lambda is equal to 10 to the power 5. No, sorry, 10 to the power 7. 1 by 4. Okay. So this will be lambda will be 4 into 10 to the power minus 7. So you need here 900 nanometer. That means 900 into 10 to the power minus 9. That is what you need. So here it is 400 into 10 to the power minus 9. If you see this one. Okay. So this is nowhere close. I'm going to try this one. This is easy calculation. Then I'll go for this one. 1 by lambda is equal to 10 to the power 7. 1 by 3 square means 1 by 9 minus 0 infinity. So this will be 9 into 10 to the power minus 7 lambda. Okay, when we make it reciprocal. So this will be 900 into 10 to the power minus 9. I am relieved. So this is 900 nanometers. So option will be this one. If this was not the option, I would have marked this one then. Okay, because I have calculated each and everything. None of them are matching. So I am confident of my calculation. So I can easily go for option C if this wouldn't have matched. But this is matched. So it takes time, but it works, right? Okay. Next question. Chalo. For hydrogen-like species, which of the following graphs provide appropriate, okay, representation of E versus Z graph? So what is E versus Z graph? This is new. No, this is energy. E is energy, nothing else. Okay. So
basically is formula is E is equal to minus 1312 z square. You can go for 13.6 EV वाला formula भी चलेगा, कोई problem नहीं है, ठीक है, n square z square by n square. That is what is important over here, but minus is important. This formula is for kilojoule per mole, ठीक है. So what I am intending to say is the n is constant. Here it is said the n is constant, so E is inversely directly proportional to minus z square, so the slope will be negative. That is for sure, the slope will be negative, and it will not be a straight line, right? It will not be a straight line. So now it will be very easy for you guys to mark this answer. So when you know the formula, when you know how it is plotted on y-axis and x-axis, what does this negative means, negative slope. So it all starts from, see, it all starts from class 9th actually, right? Class 9th physics, class 10th mathematics, that is it, nothing else. Okay, next question. Okay, this is quite easy one. Here it is said, I think these are in nanometers, so these are emission wavelengths in nanometer. Okay, so one by one you need to know everything over here, otherwise it will be a problematic scenario. So how I am going to solve this? See, emission wavelength, what does emission wavelength means? How it is related to this alkali metal series? So one by one we are going to do. Okay, so if I say you that cesium will have least wavelength, cesium will have least emission wavelength. Okay, cesium, yeah. So if cesium has least emission wavelength, then D will be 2, right? Yes, D will be 2. So these are the two options which are matching. Next, এবার কোশ্চেন দাঁড়াচ্ছে আমি কি করে বললাম যে সিএস এর লিস্ট ওয়েভলেন্থ আছে। দেখো সত্যি কথা বলতে গেলে একদম অনেস্টলি যদি বলি, তাহলে এই কোশ্চেনটা কিন্তু তোমার এস ব্লকের কোশ্চেন, ঠিক আছে? তো এস ব্লকের কোশ্চেন। সো এস ব্লকে এই ভ্যালুগুলো না ওই চ্যাপ্টারটাতে লেখা রয়েছে, ঠিক আছে? সো কিছুটা এটাকে আইডিয়া করা যায়, যেরকম সিজিয়ামের যে তোমার ফ্লেম কালার হয়, যেটা তোমরা সল্ট অ্যানালিসিসে পড়বে, ঠিক আছে? সিজিয়ামের যে ফ্লেম কালার হয় সেটা হচ্ছিল ব্লু, ঠিক আছে? আর ধরো সোডিয়ামেরটা হলো ইয়েলো, এটা রেডিশ থাকে, ঠিক আছে? সো সিজিয়ামের ফ্লেম কালার যেহেতু ব্লু, তাহলে ডেফিনেটলি সিজিয়ামের কি হবে, তোমার ওয়েভলেন্থটা কম হবে। আমরা জানি ব্লুর ওয়েভলেন্থ কম হয়, ঠিক না? তো সেই হিসেবে আমি বলেছি এটা 455.5, বাট কনফিডেন্সটা কিন্তু ভ্যালুটা জানা থাকা থেকে আসছে। একদম বলে দিই, ক্লিয়ার কাট বলে দেওয়াটা আমার মনে হয় বেস্ট তোমাদেরকে। তো যেহেতু রুবিডিয়াম হচ্ছে হলো তোমার রেড, তাহলে এর ওয়েভলেন্থ অনেক বেশি হবে। তাহলে রুবিডিয়াম কি হবে? রুবিডিয়াম হবে, এখানে হাইয়েস্ট কোনটা আছে, 780 হয়ে যাবে রুবিডিয়াম, তাই তো? তাহলে রুবিডিয়াম মানে যেটা সি আছে সেটা 4 হবে। সো দ্যাট উইল গিভ মি দিস অ্যান্সার। বাট এই ধরনের কোশ্চেন আমি সবসময়তে বলবো, বিশেষত তোমার এই এমিশন ওয়েভলেন্থ তুমি কিন্তু ডাইরেক্টলি করতে যাবে না। তোমার যদি জানা থাকে তাহলে করো, নাহলে কিন্তু করো না। কারণ কি, কমপ্লিটলি তুমি সিম্পল ওয়েতে যদি করো তাহলে কিন্তু এটা হবে না, ঠিক আছে? কারণ ম্যাচ করবে না, আর ম্যাচ না করলে তোমার নাম্বারটা কাটা যাবে। করবে না এই ধরনের কোশ্চেন, স্কিপ করবে, ঠিক আছে? বুঝেছো সবাই? আচ্ছা, এটা কিন্তু ডাইরেক্ট কোশ্চেন এবং এটা সোজা কোশ্চেন, ঠিক আছে? এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন এবং এটা কিন্তু ইজি কোশ্চেন। কারণ কি, এটা সবাই ক্লাসে এই জিনিসটা করায়, ম্যাচ লিস্ট 1 উইথ লিস্ট 2, এবং এটা তো সবাই জানে, তাই না? যেমনি বামারটা কি হয়, বামারটা ভিজিবল রিজন হয়। তো বিটা যে বিটা যে 4 হবে এটা সবাই জানে। এখানে B4 এর একটা অপশানই আছে। সো দিস ইজ গুড, বিকজ দিস ইজ জাস্ট মানে সিম্পল বামারটা ভিজিবল কিনা এটা জানো কিনা, এটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? সোজা কোশ্চেন। চলো নেক্সট কোশ্চেন কি বলেছে, অ্যাজারশন রিজন। আচ্ছা পড়ো এটা, অ্যাজারশন রিজনটা কি বলেছে দেখি। হ্যাঁ, লস অফ
ইলেকট্রন ফ্রম হাইড্রোজেন অ্যাটম রেজাল্ট ইন নিউক্লিয়াস অফ এত পিকোমিটার ইন সাইজ। খুব ভালো। আচ্ছা, প্রোটন অলওয়েজ রিমেন্স ইন অলওয়েজ এক্সিস্ট ইন কম্বাইন ফর্ম। আচ্ছা, ওই রিজন টিজন এগুলো নিয়ে বলতে হবে কারেক্ট কিনা অ্যান্ড অল। সো দেখো, লস অফ ইলেকট্রন হাইড্রোজেন অ্যাটমে, হ্যাঁ মোটামুটি নিউক্লিয়াসের সাইজ এটাই হয়। স্যার আমি কি করে জানবো নিউক্লিয়াস সাইজ এটা? দেখো, তুমি তো শুধু কেমিস্ট্রি পড়বে না, তুমি তো ফিজিক্সও পড়বে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তুমি এগুলো পড়বে, অর্থাৎ তোমার টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। আপাতত হতে পারে এই কোশ্চেনটা যখন তুমি দেখবে তখন তোমার টাফ লাগবে, যারা কেমিস্ট্রিটার পার্টটা কমপ্লিট করেছো শুধু, কিন্তু যখন নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তুমি এটা পড়বে তখন কিন্তু এটা দেওয়া আছে নিউক্লিয়ার সাইজ কত। সো তোমাদের এটা অসুবিধা হবে না, এটুকু আমি বলতে পারি। সো দিস ইজ কারেক্ট। নেক্সট, ইলেকট্রনটা চলে যাওয়ার জন্যই কিন্তু প্রোটনটা তৈরি হয়। ঠিক আছে, ইলেকট্রনটা চলে যাওয়ার পরে কি হয়, এইচ প্লাস তৈরি হয়। এইচ প্লাসটাকে কিন্তু বেসিক্যালি প্রোটন বলে। সো হ্যাঁ, এইচ প্লাস অলওয়েজ এক্সিস্ট ইন কম্বাইন্ড ফর্ম, এটাও ট্রু। কেন কি এইচ প্লাস প্রচণ্ড প্রচণ্ড আনস্টেবল একটা জিনিস। সো এইচ প্লাস কারোর সাথে কম্বাইন হয়েই থাকে অলওয়েজ। ঠিক আছে, এরকম নয় যে এইচ প্লাস ফ্রিলি এক্সিস্ট করে। সো দিস ইজ অলসো কারেক্ট। এইচ প্লাস ইজ ভেরি ভেরি আনস্টেবল। কোথায় পড়বো স্যার? হ্যাঁ, কোথায় জানবো আমি বলে দিচ্ছি, চিন্তা নেই। যারা আয়নিক ইকুইলিব্রিয়াম পড়েছো তারা এটা পড়েছো। আমি তো পড়িয়ে থাকি আয়নিক ইকুইলিব্রিয়ামে। ঠিক আছে, ক্লাস 11-এর আয়নিক ইকুইলিব্রিয়ামে আমরা পড়ি যে এইচ প্লাস ইজ ভেরি ভেরি আনস্টেবল, তাই জন্য এইচ প্লাস সবসময়তে H3O প্লাস হয়ে থাকে। বাট এই রিজন ইজ দ্য নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ অ্যাজারশন এ। সো আমি যাব সিতে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? চলো, এটা কিন্তু নিজেদের করা উচিত। চলো তো ট্রাই করো দেখি এটা। কোশ্চেন নাম্বার 9 নিজেদের করা উচিত, একদম নিজেদের করা উচিত। কোশ্চেন নাম্বার 9 একদম নিজেদের করা উচিত। করা উচিত কি না বলো? এনার্জি 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 কি হয়? এই যে উপরে যে বড় এনার্জিটা আছে, ধরো আমি এটাকে ই নট লিখলাম, ই নট। ঠিক আছে, মাইনাস, তাই তো? দেখো এখানে হাইড্রোজেনই বলেছে, তাহলে আমি জেডটা নেবো না, শুধু এনটা নেবো, তাহলে এন স্কোয়ার। কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা এটা করেছি, তাই না? কিছুক্ষণ আগে, আমার যদি খুব ভুল না হয়, একদম ঠিক জায়গায় ক্লিক করেছি আমি। দেখো সেম জিনিস করেছি। সো এটা কিন্তু এবার পারা উচিত। এন স্কোয়ার মানে কি হবে? 3 স্কোয়ার, তাহলে কত হবে? 1/9। কারেক্ট। সোজা কোশ্চেন, তাই তো? চলো, এবার আমরা করব 10 নম্বর কোশ্চেন। পড়ো, আগে পড়ো ভালো করে, আরামসে আগে পড়ো তোমরা 10 নম্বর কোশ্চেনটা, তারপরে আমরা করব বোর মডেলের উপরে অ্যাজারশন রিজনিং। একদম এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন। অনেকে বলে এনসিআরটি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে পড়ার দরকার নেই, আছে আছে। এই পস্টুলেটসগুলো যেগুলো আসে না, একদম ডাইরেক্ট এনসিআরটি থেকে আসে। তবে হ্যাঁ, এরকম নয় যে অন্যান্য টেক্সট বইতে নেই, অন্যান্য টেক্সট বইতেও আছে, কিন্তু টেক্সট পড়া তো আমরা 11-এ ওঠার পরে ছেড়েই দিই, তাই না? টেক্সট পড়া তো আমরা ছেড়ে দিই। তো ছেড়ে দিলে তো ভগবানও আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তো সেটাই হয়। সো দেখি এটা কি বলছে। দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে, স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2, কারেক্ট ইনকারেক্ট বের করতে হবে, কোনো অসুবিধা নেই। অ্যাকর্ডিং টু বোর্ডস মডেল অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম in a given stationary state is quantized. Okay, this is true, this is true, quantization হয় অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামে। আমরা জানি mvr is equal to nh by 2 pi, তাই না? পড়েছি আমরা বোর্স মডেল। দিস ইজ কারেক্ট। কনসেপ্ট অফ ইলেকট্রন ইন বোর্স অরবিট, concept of electron in Bohr's orbit violates the Heisenberg uncertainty principle. এটা কিরকম গল্প? এটা কি কারেক্ট নাকি না? একদম কারেক্ট। কেন কি দেখো, ইলেকট্রনের যে কনসেপ্টটা আছে ওটা বলে বোরের ক্ষেত্রে যে ওটা একটা স্পেসিফিক অরবিটেই থাকে। বাট হাইজেনবার্গ বলে এটা আনসার্টেন, আমি ওইভাবে বলতে পারবো না, এক্স্যাক্ট পজিশন আমি ওইভাবে ডিটারমাইন করতে পারবো না। দিস ইজ এ প্রবাবিলিটি, প্রবাবিলিস্টিক কনসেপ্ট ফার্স্ট টাইম হাইজেনবার্গ থেকে আসে। ইম্পর্ট্যান্ট। ডেফিনেটলি বোথ দ্য স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট। রিজন টিজন জানতে চাইনি এখানে, কোনো চাপ নেই। চলো পরের কোশ্চেনটা পর, আবার সোজা কোশ্চেন, সলিড সোজা কোশ্চেন, কিছু বলারই নেই। আমি এটাতে বলবো তোমরা নিজেরা বার করো, তোমরা নিজেরা বার করো। আমি ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছি আর একবার, এন স্কোয়ার বাই জেড, তাই না? নিজেরা বার করতে পারবে, এটা কোনো সমস্যা হবে না, আই গেস সো। পেরে যাবে এটা তোমরা নিজেরা, কি বলো? এটুকু তো পারাই উচিত। করে ফেলো এটা, এটা করে ফেলো। এটার অ্যান্সার হবে হলো 27/16, এটা নিজেরা করবে। চলো নেক্সট 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 এরটা পড়ো, পড়ো আগে পড়ো। কোন ট্রানজিশন এটা দেবে? পড়ো আগে কোশ্চেনটা, পড়ে করার চেষ্টা করো দেখি।
কোন ট্রানজিশন এটা দেবে? করো। হিলিয়াম স্পেকট্রাম কিন্তু মাথায় রাখবে, নর্মালটা কিন্তু দেয়নি, হাইড্রোজেনটা কিন্তু দেয়নি, হিলিয়াম স্পেকট্রাম দিয়েছে এখানে। বামার টাইপ ট্রানজিশন বলেছে, বামার টাইপ ট্রানজিশন ফ্রম n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus স্পেকট্রাম। বামার টাইপ কি করে, একটু পড়ো কোশ্চেনটা ভালো করে পড়ো, এখানে কোশ্চেনটা পড়ার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে, এখানে টাইম দিতে হবে কোশ্চেন পড়তে। চলো, দুটোর ওয়েভলেন্থ সেম হবে তো? তাহলে কি করে এগোবো আমরা? আমরা জানি হাইড্রোজেন যদি হয় তাহলে রিডবাক্স কনস্ট্যান্ট 1/n1² মাইনাস 1/n2²। কিন্তু হাইড্রোজেনের জায়গায় যদি হিলিয়াম হয় তাহলে কি হবে? তাহলে আর ইন্টু জেড স্কোয়ার, হিলিয়াম মানে 2²। তাহলে এখানে হবে একইভাবে 1/n1² মাইনাস 1/n2²। এবার হিলিয়ামের জন্য দেখো n is equal to 4 to 2টা বলে দিয়েছে, তাহলে আমি এখানে 4 লিখবো, 1/2 তো, তাহলে 4 মাইনাস 1/16। আমি এটাকে না হালকা কাটতে পারবো, আমি এটাকে কি করব, 4 কেটে যাও, 1/4 মাইনাস 1/4, এটা 4 আর থাকবে না, 1 মাইনাস 1/4 থাকবে, তাই তো? তাহলে বেসিক্যালি এটা 1/1² টু 1/2² হচ্ছে, ভালো করে দেখো, 1/1² থেকে 1/2² হচ্ছে, যেটা আমি এখানে পাচ্ছি, অপশান সি হবে। ম্যাথমেটিক্যাল ম্যানিপুলেশনের কোশ্চেন, সোজা কোশ্চেন, কঠিন কোশ্চেন কিন্তু নয় এটা, ঠিক তো? এটা পারা উচিত, আমি ফর্মুলা দিচ্ছি, এটা নিজেরা করো। কি করতে হয়, 1 মোল অফ ফোটনস, তাহলে এনার্জি কি হয় আমরা জানি, এন এইচ নিউ, এন এইচ এর ভ্যালু জানো, এটা সি বাই ল্যামডা, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এই এনটা জানো তো কি হবে, অ্যাভোগাড্রোস নাম্বার, দেখো এটাও কিন্তু দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, সি ফি সবই জানো, সব বসিয়ে দিতে পারবে, এটা কিন্তু ন্যানোমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করো, ঠিক আছে? দেখো এগুলো কিন্তু একদম ইজি কোশ্চেন, তাহলে দেখো কোশ্চেনে কিন্তু শুধুমাত্র কঠিন কোশ্চেন থাকে না, খুব ইজি কোশ্চেনও থাকে, ঘাবড়ে গেলে হবে না, এগিয়ে যেতে হবে। তারপরেরটা করো, এটা দেখি, করো করো। মিনিমাম এনার্জি দ্যাট মাস্ট বি পজেসড বাই photons in order to produce photoelectric effect with platinum metal। মনে আছে তো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের সেই ফর্মুলাটা, এনার্জি যেটা লাগবে দিতে হবে তোমাকে ইজ ইকাল টু থ্রেশহোল্ড এনার্জি, যেটা তুমি এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে এটা এখানে বসিয়ে দিলে পেয়ে যাবে, ইন্টু প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিয়েছে। এইটুকু তো মিনিমাম হতেই হবে, নাহলে তো ভাই হবে না, তাই না? এইটুকু তো মিনিমাম হতেই হবে, না হলে তো হবে না, এইটুকু তুমি মিনিমাম তোমায় করতে হবে। তাহলে করে ফেলো, এটা আর কি আছে, এর মধ্যে তো আর কিছু নেই। 6.6 ইন্টু 10⁻34 ইন্টু 1.3 ইন্টু 10⁻15, ঠিক আছে? তাহলে এটা করলেই তুমি পেয়ে যাবে, এটা অ্যাপ্রক্স এটা করে নিও, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ইয়ে করো না, কারণ কি এখানে এটা 8 পয়েন্ট সামথিং অথবা 9 মতো আসবে, ধরো আমি 8.8 লিখলাম, ইন্টু 10⁻, এটা কত হচ্ছে, -19। সো -19 ওয়ালা যেটা আছে এটাই কারেক্ট, চিন্তা নেই কোনো। চলো, ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। এটা তো আবার দেখতে পাচ্ছি আমরা কি, আমাদের এটা স্টেটমেন্ট বেস কোশ্চেন, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর স্টেটমেন্ট বেস কোশ্চেন কিন্তু আসছে, অর্থাৎ আমাদের রেডি থাকতে হবে। দেখি পড়ি আমরা আগে। অ্যাকর্ডিং টু বোরস মডেল অফ অ্যাটম, কোয়ালিটেটিভলি ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন, ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন, ওকে, ভেলোসিটি অফ দ্য ইলেকট্রন কি হয়, ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শন টু z/n, ঠিক আছে, ওকে। Velocity of electron increases with increase in positive charge on nucleus. There is no strong hold on electron by the nucleus. Okay, we'll see this.
সো দেখো এখানে বলেছে এটা তো ঠিক আছে, জেড এর উপর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, আমি যাতে কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছি না, জেড এর উপর তো ডেফিনেটলি প্রপোর্শনাল, কিন্তু এই কথাটা কি, অ্যাজ দেয়ার ইজ নো স্ট্রং হোল্ড অন দ্য ইলেকট্রন বাই দ্য নিউক্লিয়াস। হ্যাঁ, এই কথাটা কি? হুম, জেড এর সঙ্গে তোমার স্ট্রং হোল্ডের গল্পটা কি করে আসছে? ও, এখানে দেখো কি বলেছে, ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ভেলোসিটি ইনক্রিজেস উইথ ডিক্রিজ। ও বাবা, না না না, এটা তো একদমই ভুল ভাই, একদমই ভুল। স্টেটমেন্ট ওয়ান তো ফলস হবেই। ঠিক আছে, এবার স্টেটমেন্ট টুটা দেখি। অ্যাকর্ডিং টু বোর মডেল, কোয়ালিটেটিভলি ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য নিউক্লিয়াস ইনক্রিজেস উইথ ডিক্রিজ ইন প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, দিস ইজ ট্রু, ইট ইজ 1/n। তো এটা এ হবে। একটু ঘাবড়ে গেছিলাম, কনফিউজ হয়ে গেছিলাম, যেটা হয় স্টুডেন্টদের, আমারও হয়, সবার হয় ভাই, টেনশন নেবে না। চলো নেক্সট, কি বলেছে, ইন থমসন মডেলে বলেছে রেজাল্ট অফ রিড, থমসন মডেল ওয়াজ কারেক্ট, যদি থমসন মডেল কারেক্ট হতো দেন রেজাল্ট অফ রাদারফোর্ডস গোল্ড ফয়েল এক্সপেরিমেন্ট কি হতো? যদি থমসন মডেল কারেক্ট হতো তাহলে রেজাল্ট অফ রাদারফোর্ডস গোল্ড ফয়েল এক্সপেরিমেন্ট কি হতো? মনে আছে থমসনের মডেলটা, সেটা সেই আমাদের ওয়াটারমেলন মডেল, প্লাম পুডিং, তাই না? সো আলফা পার্টিকেল পাস থ্রু গোল্ড ফয়েল ডিফ্লেক্টেড বাই স্মল অ্যাঙ্গেলস, হ্যাঁ, উইথ রিডিউস স্পিড। কারণ থমসনের মডেলটা কী ছিল, থমসনের মডেলটা ছিল পজিটিভ চার্জ কিন্তু পুরো ডিস্ট্রিবিউটেড আছে এরকম, পুরো একটা জায়গায় নেই, আর নেগেটিভ চার্জও কিন্তু ওই আমাদের ওয়াটার বেলনের বিচির মতো ডিস্ট্রিবিউটেড আছে। ঠিক আছে, ডিস্ট্রিবিউটেড আছে। তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে এখান থেকে যখন কোনো আলফা পার্টিকেল মানে পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যখন যেত, নেগেটিভ চার্জ অ্যাট্রাক্ট করতো, পজিটিভ চার্জ সেটাকে রিপেল করতো, সো খুব বেশি ডিফ্লেকশন হতো না, যেখান থেকেই যাক খুব বেশি ডিফ্লেকশন হতো না। তাহলে আই থিঙ্ক এই ইজ ট্রু। অন্যগুলো দেখি, আলফা পার্টিকেল আর ডিফ্লেক্টেড ওভার ওয়াইড রেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গেলস, এটা হতোই না, রেঞ্জ অলমোস্ট সিমিলার থাকতো। অল আলফা পার্টিকেল, না না, এত রিপেল কে করবে ভাই, অল অফ দ্য আলফা পার্টিকেল, না এটা হতো না, ডিক্রিজ তো হতোই স্পিডের, কারণ কি একটু অর্ধেক ডিফ্লেকশন তো হতোই। ঠিক আছে, সো এ ইজ কারেক্ট। অলরেডি 16 কোশ্চেন করে ফেলেছি আমরা, খুব একটা বেশি টাইম কিন্তু আমরা নিইনি, কিন্তু 16টা কোশ্চেন দেখো হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের। ঠিক আছে, নেক্সট, নাম্বার অফ নিউট্রনস ইলেকট্রনস, হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন, একবার এসেছিল এটা যেইতে। এটা দেখো, রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ অফ হাইড্রোজেন ইজ ট্রিটিয়াম, অনলি ট্রিটিয়াম, ডাইট্রিয়াম ইজ নট রেডিও অ্যাক্টিভ হাইড্রোজেন। তো আশা করি এবার তোমাদের করতে কোনো অসুবিধা হবে না, দিস উইল বি দ্য অ্যান্সার, একদম সোজা কোশ্চেন। হ্যাঁ, তোমরা যদি এটা মনে হয় যে এটা কোথা থেকে কোশ্চেনটা দিয়েছে, এই কোশ্চেনটা দিয়েছে হলো সেই সময় এস ব্লক সিলেবাসে ছিল, আর এস ব্লকের মধ্যে হাইড্রোজেনটা সিলেবাসে ছিল, হাইড্রোজেন একটা চ্যাপ্টার ছিল, সেখানে এটা লেখা ছিল এনসিআরটিতে যে ট্রিটিয়াম ইজ রেডিও অ্যাক্টিভ, ওখান থেকেই কোশ্চেনটা এসছে। চলো আবার স্টেটমেন্ট, চলো পড়ো পড়ো স্টেটমেন্ট পড়ো, আর কি স্টেটমেন্ট তো পড়তেই হবে। হুম, Bohr's theory accounts for stability and line spectrum of Li2 plus ion. Bohr's theory was unable to explain splitting of spectral lines in presence of uh, magnetic field. This is true. Statement 2 is true, and statement 1 is also true. ঠিক না, Li2 plus মানে বেসিক্যালি হাইড্রোজেন লাইক স্পেকট্রাম, সো দিস ইজ ট্রু, হাইড্রোজেন লাইক স্পিসিসের জন্য তো বোরস থিওরি চলবে, সো আইল গো ফর দিস, বোথ আর ট্রু। দ্য রিজন, দিস ইজ টু ইজি, এটা আমার সিলেকশন করা উচিত হয়নি, মাই সিলেকশন মিস্টেক এটা, কারণ কি সেম কোশ্চেন সিলেক্ট হয়েছে। শর্টেস্ট ওয়েভ লেন্থ হলো λ1, তাহলে লংগেস্ট ওয়েভ লেন্থ অফ বামার সিরিজ ইন হিলিয়াম প্লাস কী হবে? শর্টেস্ট ওয়েভ লেন্থ যদি λ1 হয় তাহলে লংগেস্ট ওয়েভ লেন্থ বামার সিরিজে হিলিয়াম প্লাসের জন্য কি হবে? তো তোমাদের এটা করতে হবে, করো, এটা সোজা কোশ্চেন, তাই জন্য আমি বলবো এটা তোমরা করো, এটা কিন্তু কঠিন কোশ্চেন নয়, 20 নম্বরের কোশ্চেন আমাদের লাস্ট এমসিকিউ, এটা কিন্তু ইজি কোশ্চেন, এটা একেবারেই কঠিন না, করে দেবো। 1/λ1 ইজ ইকাল টু আর, শর্টেস্ট ওয়েভ লেন্থ মানে লাইম্যান বলেছে 1/1 থেকে ইনফিনিটি যেটা হয় 1/∞, তাহলে এটা হচ্ছে আর, তাহলে λ1 ইজ ইকাল টু 1/r, তাই তো? ঠিক আছে,
এবার বলেছে হিলিয়ামের জন্য তুমি বার করো সেম জিনিস, তো ল্যামডা হিলিয়াম কি হবে, আর এখানে জেড স্কোয়ার মানে ইন্টু 4 বামার সিরিজ মানে 1/4 দিয়ে শুরু হবে 1/9, তাহলে এটা হচ্ছে 36 5 4R, 4 দিয়ে কাটলো 9, তাহলে ল্যামডা হিলিয়াম ইজ ইকাল টু 9R/5। ঠিক আছে, এবার আরটা কি, আরটা হলো 1/λ1, সো 9R/5 আসছে ল্যামডা হিলিয়াম, ল্যামডা হিলিয়াম আসছে, আরটা নিচে আসবে, সরি আরটা তো উপরে আছে, তাহলে 9/5R, তাহলে আরটা কি, আরটা হলো 1/λ, সো 9λ1/5, সো দিস উইল বি দ্য অ্যান্সার। ঠিক আছে, ইজি কোশ্চেন কিন্তু এটা প্রচুর প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট এইসব চ্যাপ্টারগুলো, প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু এইসব চ্যাপ্টার করা খুব ডিফিকাল্ট হবে তোমাদের, প্র্যাকটিসটা হলো মেন জিনিস, প্র্যাকটিসই এইসব চ্যাপ্টারে, কারণ কি এইসব চ্যাপ্টার ইজি চ্যাপ্টার, এইসব চ্যাপ্টার কঠিন চ্যাপ্টার না, তো যে বেশি প্র্যাকটিস করবে সে কিন্তু বেরিয়ে যাবে, মন দিয়ে করো, কোনো টেনশন নেই, তোমরা ডেফিনেটলি পারবে। ঠিক আছে, আচ্ছা পরের কোশ্চেনটা যাই আমরা, যদিও এটা খুব সোজা কোশ্চেন, রাইট, পারবে তো এটা সবাই। এনার্জি, এনার্জি এক্ষুনি তো করলাম, এনার্জি কি হয়, ইজ ইকাল টু -13.6 তোমার সরি জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার, আর কি -13.6 তো হিলিয়ামের এই তোমার হাইড্রোজেনের জন্য হবেই, তো বেরিলিয়াম কি হবে, বেরিলিয়াম এখানে হবে তোমার, বেরিলিয়াম হচ্ছিলো 1 2 3 4 মানে 4 স্কোয়ার মানে 16, আর ওটার ফার্স্ট এক্সাইজের স্টেট মানে হচ্ছিলো তোমার অরবিট নাম্বার 2, তার মানে এটা হবে 4, 4 দিয়ে কেটে গেল, এবার যা হবে হবে -13.6 কিছু ইন্টু 4, যা হবে হবে অ্যান্সার, করতে পারবে আশা করি, এটা অসুবিধা নেই তো। সো নিয়ারেস্ট ইন্টিজার এটার অ্যান্সার আছে হলো 54, দেখে নাও জাস্ট, আর কিছু এখানে বলার নেই আমার, ইজি কোশ্চেন। ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ অফ ফোর্থ অরবিট করো দেখি, হঠাৎ করে ডি ব্রগলি এসছে, দেখা দিয়েছে বাবু, কি করে বার করে, ফোর্থ অরবিট দেখো রেডিয়াস ইজিলি বেরিয়ে যাবে, এটা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার, জেড দরকার নেই কারণ এখানে অন্য কিছু বলেনি, ঠিক আছে, এন স্কোয়ার, তো আর ইজ ইকাল টু এন স্কোয়ার মানে ফোর্থ অরবিট মানে 16, আর ইন্টু এ নট, ব্যাস হয়ে গেল 16 ইন্টু এ নট, কিন্তু এখানে ওয়েভলেন্থ বার করতে বলেছে, ব্যাপারটা বোঝো, এখানে কিন্তু ওয়েভলেন্থ বার করতে বলেছে, এখানে কিন্তু তোমার রেডিয়াস চাইনি, এটা তো করতে বুঝতে পেরেছো কি হলো, এটা জেডটার দরকার নেই কারণ কি জেড এখানে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। সো দেখো আমরা জানি ডি ব্রগলিতে আমরা একটা ছোট্ট ডেরিভেশন করেছিলাম, মনে আছে কিনা জানি না, ওই ডেরিভেশন থেকে কোশ্চেনটা এসছে, ঠিক আছে, সো এন কত এখানে 4 ল্যামডা 2 পাই, এটা কত হবে 16 এ নট, তাহলে 4 দিয়ে কাটো এটাকে, 4 4 দুগুণি 8, ল্যামডা ইজ ইকাল টু 8 পাই এ নট, তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে 8। ঠিক আছে, তাহলে দেখো কোশ্চেন কিন্তু খুব একটা কঠিন হচ্ছে না, কোশ্চেন হচ্ছে হলো তুমি যা পড়েছো তার মধ্যেই, আমি কিন্তু বারংবার বলছি মিস হচ্ছে, তার কারণ হলো ল্যাক অফ প্র্যাকটিস, এরকম হচ্ছে না যেগুলো তুমি পড়োনি তার থেকে কোশ্চেন হচ্ছে না, এই ধরো এই কোশ্চেনটা লাগে লাস্ট ডেটে এটা করলাম 2024-এ এসেছিলো, আচ্ছা এরপরে এখন যে কোশ্চেনটা করব সেটা হলো তোমার 2020, এটাও 2024-এ এসছে, সো এখানে কি করতে হবে তোমাকে, ভ্যালু অফ দ্য রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট বলেছে এটা, এটা এনার্জি যাই হোক, ঠিক আছে ছাড়ো, ভেলোসিটি অফ দ্য ইলেকট্রন হ্যাভিং মাস এত, আচ্ছা ভেলোসিটিটা বার করতে বলেছে, ওকে ফাইন ভেলোসিটি বার করবো, কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা দেখো তোমরা কাইনেটিক এনার্জির ফর্মুলা জানো তো, কাইনেটিক এনার্জি কী হবে, হাফ এম ভি স্কোয়ার, ঠিক আছে, এটা হবে কাইনেটিক এনার্জি ফর্মুলা, আর দিস উইল বি জুলে যেটা রয়েছে রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট, মানে এনার্জিটা বেসিক্যালি এনার্জিটা ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার, কারণ কি এই এনার্জিটা কি, এনার্জিটা হলো হাইড্রোজেনের যে এনার্জিটা সেটা দিয়েছে, ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার এখান থেকে দেখো ভি বেরিয়ে যাবে তোমার, ভি স্কোয়ারটা বার করো, আর জেড স্কোয়ার এন স্কোয়ার, এটাকে রিডবার্গ বলেছে বলে কিন্তু তুমি ভয় পাবে না, এটা রিডবার্গটাকে তোমার জুলে কনভার্ট করে বলেছে আর কিছু না, রিডবার্গ কনস্ট্যান্টটা কি হয় তুমি তো জানো, 10⁵ অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেন্টিমিটার টু দি পাওয়ার -1, তার মানে 10⁻⁷ মিটার টু দি পাওয়ার -1, এটা কি
এটা বেসিক্যালি কি? এটা বেসিক্যালি তো ওয়েভলেন্থ, ভালো করে বোঝো। তাহলে এটার সঙ্গে এইচসি বাই ল্যামডা করলে তুমি করে দেখো, এটা আসবে। চিন্তা করার কিছু নেই, ভয় পাবে না। এটা এনার্জি তো, তুমি তো জানো এটা এনার্জির ভ্যালু, সেই এনার্জির ভ্যালু যেটা তোমার হাইড্রোজেনের ফার্স্ট অরবিটে যেটা পাওয়া যায়। তো সেটার সঙ্গে জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার করলেই তুমি কাইনেটিক এনার্জি পেয়ে যাবে, তাই না? বুঝতে পেরেছো? দেখো জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার, নিচে আসলো এম আর উপরের 2। এবার এগুলো তোমাকে বসাতে হবে ভাই। তো বসিয়ে দেখো, এটা একটুখানি টিডিয়াস আছে, আর কিছু না। সো একটু টিডিয়াস ক্যালকুলেশন। সো এটার অ্যান্সার আসবে 22, মানে 22 ইন্টু 10⁵ মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্সার আসবে। সো 22টা অ্যান্সার হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ, ভালো কোশ্চেন। কী করে করবো? দেখো ডি ব্রগলির কোশ্চেন শুরুটা এখানে এইভাবে করি, ল্যামডা ইজ ইকাল টু এইচ বাই এমভি, এ তো আমরা জানি, কোনো সমস্যা নেই, তাই না? তাহলে এখান থেকে এইচ বাই এম বার করা যাবে? হ্যাঁ, করা যাবে। ল্যামডা ইন্টু ভি, ল্যামডা ইন্টু ভি করা যাবে। এটা কিন্তু অতটা ইজি নয়। এইচ বাই এম বেরোলো ল্যামডা ইন্টু ভি। তাহলে এখান থেকে দেখো এটাকে লেখা যায় ল্যামডা ইন্টু ভি স্কোয়ার বাই ভি লেখা যাবে, অসুবিধা নেই কোনো। হুম, প্রবলেম নেই তো? আচ্ছা, তাহলে এই পার্টটাকে ভালো করে দেখো, এই পার্টটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি, তাই না? এফ লিখলাম যাতে ভি ভি গুলিয়ে না যায়, নাহলে নিউ লিখতাম। ঠিক আছে, এই পার্টটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি, ঠিক আছে? এখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা বার করতে বলেছে, তাই জন্য আমি ফ্রিকোয়েন্সির একটা ইয়ে বার করছি এখানে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ইজিক্যাল টু কি আসছে? এইচ এফ বাই এম, ঠিক আছে? এটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি। এই ভি স্কোয়ারটা কোথায় গেল? ভি স্কোয়ার, ঠিক আছে? এইচ এফ বাই এম ইন্টু ভি স্কোয়ার। এবার দেখো আমি কিছুক্ষণ আগে এটা করলাম যে হাফ এম ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট, যেটা এনার্জি রেসপেক্টে এখানে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে এম ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু 2 আর এইচ, তাহলে এইচ এফ বাই 2 আর এইচ, ঠিক আছে? ওকে, এই এইচ এফ কেন লিখছি? এইচ এফ তো ফ্রিকোয়েন্সিতে এখানে আছে, ঠিকঠাক করলাম তো? এইচ বাই 2 আর এইচ, কোথাও মিস্টেক হলো? দাঁড়া একটু দেখে নিই, এখানটা মনে হচ্ছে একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে, কোথাও গুলিয়ে গেছে আমার। ঠিক, আমি আরেকবার করি এটা, লেখাটা পরিষ্কার হয়নি বলে। আরামসে করি আরেকবার। এইচ বাই এম ভি ইজ ইকাল টু ল্যামডা, তাহলে এইচ বাই এম ইজ ইকাল টু ল্যামডা ইন্টু ভি, সেটাকে আমি লিখতে পারি ল্যামডা ভি স্কোয়ার বাই ভি। আর ল্যামডা বাই ভিটাকে আমরা লিখতে পারি, সি বাই ল্যামডা হলো ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে ভি স্কোয়ার বাই এফ। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিকে আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার এম বাই এইচ, কারেক্ট? আর এই এম ভি স্কোয়ারকে আমি লিখতে পারি 2 আর এইচ বাই এইচ। এম ভি স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি 2 আর এইচ বাই এইচ। সো 2 আর এইচ আমি পেয়ে যাব, এইচ আমার কাছে জানা আছে, অসুবিধা হবে না। 2 × 2.18 ইন্টু 10⁻−18 ডিভাইডেড বাই 6.6 ইন্টু 10⁻−34। সো এটা যখন উপরে যাবে এটা 10⁻16 হয়ে যাবে, আর এটা হলো 4.36 বাই 6.6। এটা কিন্তু ভাই করতে হবে, না করলে কিন্তু হবে না। একটা হেল্প করা যেতে পারে, এটা 10⁻13 করে নিয়ে 4360 বাই 6.6 করা যেতে পারে, কেন কি এটা 10⁻13ই আনতে হবে বলেছে। সো দিস উইল হেল্প এ লিটল বিট। তাহলে এটা আসবে হচ্ছে, এবার এটা ক্যালকুলেট করতে হবে। অ্যান্সার আছে হলো এটা 661, ঠিক আছে? নিয়ারেস্ট ইন্টিজারে এটার অ্যান্সার আছে 661, ঠিকই আছে। আই থিঙ্ক ইট ম্যাচেস। 6
মানে 600 দিয়ে গুণ করলে 3600 ক্রস করে যাচ্ছে। সো ইট ম্যাচেস। ঠিক আছে? তো এটা কিন্তু ক্যালকুলেটিভ কোয়েশ্চেন এবং এটা ভালো কোয়েশ্চেন। এটা কিন্তু ভালো কোয়েশ্চেন। মানে এতটা ডেরাইভ করে নিয়ে আসা অনেক সময় কিন্তু মিস হয়ে যাবে স্টুডেন্টদের। তো এটা কিন্তু একটা থিওরি। এই যে জিনিসটা তুমি পড়লে এখন, এই যে একটা কোয়েশ্চেন করলে, এটা কিন্তু একটা থিওরি হয়ে গেল। স্যার এরকম অঙ্ক যদি প্রথমবার আসে, আমার যদি ওই সময় মাথা না খাটে, ছেড়ে দিতে হবে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু ওয়েস্ট টাইম। বাট এই একই কনসেপ্টে যদি সেকেন্ড টাইম কোয়েশ্চেন আসে, তাহলে তাহলে আমাকে করতে হবে। সিম্পল। তোমার যদি ওই সময় মাথা না খাটে, তোমাকে ছাড়তে হবে। কিন্তু আমি যদি ওই ধরনের কোয়েশ্চেন আমার আগে করা থাকে, কি ওই টাইপের ওই কনসেপ্টটুকু, তাহলে কিন্তু আমাকে করতে হবে। নেক্সট, ফর হাইড্রোজেন অ্যাটম এনার্জি অফ অ্যান ইলেকট্রন ইন ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট বলেছে, বলে দিয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। সো আমরা জানি যে টোটাল এনার্জি ইজ ইকাল টু মাইনাস অফ কাইনেটিক এনার্জি, তাই না? এটা তো জানি আমরা। সো এখানে শুধু আমার এই সাইনের ডিফারেন্স হয়, আর তো কিছু হয় না। সো এখানে এই কাইনেটিক এনার্জিকে বলেছে -3, ও টোটাল এনার্জি বলেছে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে কাইনেটিক এনার্জিটা কী হবে? পজিটিভ হবে, 3.4 ইলেকট্রন ভোল্ট। ঠিক আছে? হয়ে গেল। ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে কিন্তু এটা ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে, মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, ভালো। সেম ইলেকট্রন ইন হাইড্রোজেন অ্যাটম, কাইনেটিক এনার্জি অফ সেম ইলেকট্রন ইন হাইড্রোজেন অ্যাটম কত হবে? কি করে তুমি বার করবে? তো ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট মানে কি? n ইজ ইকাল টু 2, তাই না? এবং আমরা কি জানি? E ইজ, আমরা কিছুক্ষণ আগে করেছি। কি করেছি দেখি? এই ফর্মুলাটা লিখলাম না? এই যে z স্কোয়ার বাই n স্কোয়ার। তাহলে E ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু n স্কোয়ার। দুটোই হাইড্রোজেন অ্যাটম, টেনশন নেওয়ার কিচ্ছু নেই। তাহলে এই যে এনার্জিটা আছে, এটা কার? এটা হলো 2, মানে সোজা কথা E1 নাও, E2 নাও। তোমাকে E1টা বার করতে দিয়েছে। ঠিক আছে? তাহলে এটা কি হবে? n2 স্কোয়ার বাই n1 স্কোয়ার। E2 ইজ অলরেডি নোন, তাহলে E1 বার করতে হবে। n2 কি? n2 হলো 2, তার মানে 4, এটা হলো 1 ইন্টু 3.4। তাহলে 3.4 ইন্টু 4, তাহলে কত হচ্ছে দেখি? 3 4 12, 16, মানে 13.6 আসছে। ইন্টু 10⁻⁻1, তার মানে এটা হবে 136। ব্যাস, হয়ে গেল, শেষ। ইজি কোশ্চেন, তাই না? এটা তো কঠিন কোশ্চেন না, একদম ইজি কোশ্চেন। এটা হওয়াও তো উচিত, তাই না? 13.6ই তো হওয়া উচিত হাইড্রোজেন অ্যাটমেরটা, ঠিক কি না? সো 25টা কোশ্চেন করলাম আমরা আজকে, পুরো 25 কোশ্চেন। তোমরা দেখলে আমরা কি করে 25 কোশ্চেন সলভ করলাম। ঠিক আছে? ফর্মুলা বেসডই বেশিরভাগ কোশ্চেন আমরা দেখতে পেয়েছি, একটা দুটো ডিফিকাল্ট কোশ্চেন দেখতে পেয়েছি। সো ডেফিনেটলি এই ধরনের সেশনস আমি আরও করব, যাতে তোমরা কি করে এক্সামটাকে অ্যাপ্রোচ করতে হয় বিভিন্ন সাবজেক্টে, ফিজিক্সে, কেমিস্ট্রিতে, ম্যাথসে আমাদের করতে হবে এগুলো, সেটা যাতে শিখতে পারো। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ গাইস।